press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in last video we are discussed about secondary growth, means we are discussing about secondary growth in dicot stem, where we discussed the intrastellar secondary growth. Secondary growth in dicot stem occurs in two patterns, that is, one is intrastellar secondary growth, that is secondary growth which take place inside the stellar region. Then after intrastellar secondary growth, the extrastellar secondary growth occurs. So in last video we discussed detail about intrastellar secondary growth. Now we discuss about extrastellar secondary growth. So due to continuous intrastellar secondary growth, more number of tissues are formed inside the stellar region. That too, especially the secondary xylem are formed in large amount inside the stellar region. So secondary growth agodinda, intrastellar secondary growth agodinda, alli secondary xylem ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So due to formation of more number of secondary xylem, so the secondary xylem put pressure on outermost tissues. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಫುಡ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗಲ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ intrastellar secondary growth, new tissue formed inside the stellar region put pressure on outermost tissues. ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಲೂನಿಗೆ ನಾವು ಏರ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏರ್ ಬ್ಲೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದ ಬಲೂನ್. ಸೊ ಬಲೂನ್ನ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದ ನ್ಯೂ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟಿಲರ್ ರೀಜನ್ put pressure on outermost tissues like epidermis. So here and there the epidermal tissue get ruptured. Allali enagutte, epidermal tissues glu rupture agutte. To replace those ruptured epidermal tissues or ruptured ಆಗಿರುವಂಥ epidermal tissues na replace ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ so cortex regions ಅಲ್ಲಿ cambium formation ಆಗುತ್ತೆ. And that cambium formed in cortex is called as cork cambium. Then formation of cork cambium is also called as phellogen anta kareeತಾರೆ. So how the cork cambium was formed? See, cork cambium formation is fully secondary in origin, means due to rupture of epidermal tissues, the colonchomatous tissues present in the hypodermis and few parenchyma cells. See, the coloncyma and parenchyma are permanent tissues. These permanent tissues are living and they can have ability to regain the power of division, and they convert itself into meristematic tissue by process known as de-differentiation. Okay, differentiation ಅಂತಂದರೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಿಂದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಿಂದ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡಿ-ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಸೊ the colonchomatous hypodermis and few layers of parenchymatous cortex, they regain the power of division and they convert it into meristematic tissue, and that meristematic tissue now is called as cambium. So the cambium formed in the cortex, it is called as cork cambium or phellogen or cork cambium. The cork cambium or phellogen, it had activity on both the side. It gives new tissues towards the outer side and new tissue towards inner side. The new tissue which is formed towards outer side, they develop into phellum or cork. The new tissue formed towards externally to
phellogen, they develop into phellum or cork. And new tissue which is formed towards inner side, that is towards cortex, it develops into, or it is called as phelloderm or secondary cortex. After secondary cortex, that is collenchyma, hypodermis, and after that we can found the primary cortex. So this is of about extrastellar secondary growth. So due to continuous intrastellar secondary growth, like intrastellar secondary growth, see the intrastellar secondary growth occurs twice in a year, but the regular pattern, but the extrastellar secondary growth is not occurring twice in a year and it is not a regular pattern. Due to continuous intrastellar secondary growth, more number of tissues are formed towards the inner side. Those new tissues, when they put pressure on outermost tissues, the outermost tissues like epidermis, the hypodermis or some layer of cortex, they become ruptured. To replace those ruptured or wounded tissues, what happens? The cork cambium is formed. How cork cambium is formed? The few layers of hypodermal collenchymatous cells, then primary cortex parenchyma cells. So the collenchyma and parenchyma, they add the power of dedifferentiation and they converted into cambium. That cambium we called as cork cambium. Since the cambium is formed in the cortex, so it is called as cork cambium or phellogen. Cork cambium or phellogen. The cork cambium or phellogen add activity on both the side. It gives new tissue towards externally and new tissue towards internal side. The new tissue formed towards external side, they develop into phellum or cork, and new tissue formed towards inner side, they develop into phelloderm or secondary cortex. After that, as usual, there is presence of collenchyma and collenchymatous hypodermis and primary cortex made up of parenchyma, and we can see the endodermis, pericycle, then vascular bundles inside the stellar region. Okay, so this is of about extrastellar secondary growth. But see, the phellogen or cork cambium which gives new tissue towards outer side, we called as phellum or cork. The phellum or cork is deposited by chemical substance called as suberin. So here also we can find out the Casparian strips. Plant body suberin deposition or Casparian thickenings ಎರಡು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೂಟ್ನ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆದಾಗ ಕಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಫೆಲ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೆರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಸ್ಪೆರಿನ್ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಟೂ ರೀಜನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆದಾಗ ಫೆಲ್ಲಮ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ where the epidermis get ruptured. Illi epidermis rupture agutte. Epidermis especially it get ruptured in the region of stomata. So when the stem is young stage, the stomata is also present in the young stems. So the stomata is replaced by the minute microscopic lens size or lens shaped structure called as lenticels. So lenticels are the replacement of stomata. Lenticels are formed after secondary growth. Okay, so ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ specialized tissues like stomata, lenticels and cuticle is called as transpiration. Then breathing.
ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಇಂಟೇಕ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಟ್ ಲೋಯರ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್ contains some specialized parenchyma cells called as complementary cells through which the gas and water vapors can move easily into the root cells. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫೆಲ್ಲಮ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಈಸ್ ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್. So through which the gases movement and also the water vapors movement occurs in the root from external to internal or internal to external gas movement ಆಗುತ್ತೆ, internal ಇಂದ external ಆಗಿ water vapors movement ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆನ್ಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಫೆಲ್ಲಮ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಥರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬೈ ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೆರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್. So Casparian strips is impermeable to movement of the water and also any molecules cannot move across the suberin or Casparian strips. So ಹಾಗಾಗಿ the phellum cut off the movement of water and food from innermost tissue to outermost tissues like epidermis. ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಕಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಬಾರ್ಕ್. ಬಟ್ ಬಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್. ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಸರಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಆಗುವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಬಾರ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕೇಂಬಿಯಂ ಏನಿದೆ, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ, ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಟಿಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಝೈಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಝೈಲಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮಿಂದ ಮೇಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಕ್ರಶ್ ಆದ್ರಿಲ್ಲ. ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ದೆನ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಕೋಲನ್ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಫೆಲ್ಲಮ್, ಫೆಲ್ಲೋಜನ್, ಫೆಲ್ಲಮ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಟು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇದು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಿಲರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಆಗಲೇ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾರ್ಕ್. ಬಾರ್ಕ್ ಅದು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ? ದ ಫೆಲ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಟು ಫೆಲ್ಲಮ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಗೆಟ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಟು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಟು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಲರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಲರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟಿಲರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಝೈಲಮ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಝೈಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಶ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ. ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಲನ್ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ.
ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬದುಕಿರುತ್ತೆ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಾರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿಟಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಾರ್ಕ್. ಯಾವುದೋ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ನ ಸೇರಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಭಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮೀಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಹೈಪೋಡರ್ಮೀಸ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟಿಲಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಔಟ್ಲೈನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಅಟಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅನಾಟಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೂಟ್, ದೆನ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, and pericycle. So this is pericycle. Then these are phloem and xylem. So vascular bundle, ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸಲ್ಲಿ ಝೈಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನದರ್ ರೇಡಿಯಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಝೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಝೈಲಮ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಲೈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ. ಬಟ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ ಆರಿಜಿನ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಲರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮೆಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟಿಲರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ ಆರಿಜಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಲರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೆಲ್ಸು ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟಿಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೂಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೆಮ್ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೀಸನಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತು ಆಟಮನ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ವಾಟ್ರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರೂಟಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಝೈಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಝೈಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದು ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ನಾವು ಹೌ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್
Name the cells involved in formation of cambium in dicot root. So now we know that the pericycle. So pericycle ಇರುತ್ತೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ನ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ರೈಟ್. ದ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್. ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಟಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ ಇದು. ದೆನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಸಾರಿ ಕಂಜಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಟಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ xylem ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್, ಹೌದಾ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಏನು ಕಂಜಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, pericycle is also made up of parenchyma. Pericycle present above the parenchymatous pericycle present above the protoxylem, and next ಏನು ಅಂತಂದರೆ the conjunctive tissue present below the primary phloem. So they become active, means ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸೇ, ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ, ಕಂಜಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ದೋಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ರೀಗೈನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು cambium and by process called as ಡಿಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ cambium ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ cambium. So why it is called as vascular cambium? Because it is the cambium is formed in the vascular bundles. So ಯಾವುದು ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಓಲ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್. ಪೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಟಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್, ದೆನ್ ದ ಕಂಜಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್. So they regain the power of division and they converted into meristematic tissues. So it is called as vascular cambium. So now this pericycle cambium and conjunctive tissue cambium join end to end to form the vascular cambium inside the root. So now this is called as vascular cambium. ನೋಡಿ, vascular cambium ರೂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಟಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಲೋಯಮಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕಂಜಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಟಸ್ ಕಂಜಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ regain the power of division and they converted into meristematic tissues called as cambium. The cambium is formed in vascular tissue is called as vascular cambium, and this vascular cambium is wavy in nature. So ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಷಿಯಲಿ ವೇವಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ವೇವಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವೇವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೇವಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇನ್ಷಿಯಲಿ ವೇವಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಲ್ಲರ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ವೇವಿ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವೇವಿ ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅದು ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಪುಷಸ್
the xylem towards inner side and it pushes phloem towards outer side. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, xylem-ನ ಹೊರಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now this concentric ring vascular cambium give rise to new tissue towards outer side which develops into secondary phloem and new tissue towards inner side. New tissue ಹೊರಗಡೆ formation of the secondary phloem ಆಗುತ್ತೆ and new tissue formed towards inner side they develop into secondary xylem. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ xylem ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದೇನು ವೇವಿ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇವಿ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಪುಷಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಔಟರ್ ಸೈಡ್, ಪ್ರೈಮರಿ xylem ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಈ ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದುಕ್ಕುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕಡೆ ದುಕ್ಕುತ್ತೆ, xylem-ನ ಪಿತ್ತಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್, tissue formed towards inner side develops into secondary xylem. As similar in intrastellar secondary growth ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ xylem, then this is primary ಫ್ಲೋಯಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ xylem ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ xylem ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ರೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ರೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ರೇಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ರೇಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ರೇಸ್ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ರೇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ರೇಸ್ ನೆನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 3 ಇಂದ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್, ಮೇಜರಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಥಿಯರಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥಿಯರಿಲೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಫಸ್ಟು ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ದೆನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅನಾಟಮಿ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್. 3 ರೀಜನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್.